امریکہ کے ایران پر حملوں کی دوسری لہر، چابہار، اہواز اور بندر عباس سمیت مختلف شہروں میں دھماکے۔ امریکی حملوں میں اب تک 35 افراد شہید، 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ چابہار میں شہری گائیڈنس ٹاور نشانہ، لاکھوں ماہی گیروں کا روزگار خطرے میں پڑ گیا۔ اہواز میں عراقی سرحد کے قریب بھی شدید بمباری۔ ایران کے جنوبی سمندری حدود میں متعدد امریکی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ لبنان کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی، کہا اب حزب اللہ کو اسرائیل کی طرح نہیں بلکہ اس سے زیادہ نشانہ بنائیں گے، لبنان میں براہ راست پوری عمارتیں اڑا دیں گے۔ ایران کے جوابی حملوں کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا، خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات نشانہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آپریشن ناصر 2 کی 8ویں لہر کے دوران ڈرونز اور بیلسٹک میزائل سے کویت کی السالم ایئر بیس پر حملہ کیا گیا۔ ایران کی متعدد میزائل اپنے اہداف پر لگے، ایئر بیس کے مختلف حصوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات اور شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ اردن کی الازراق ایئر بیس میں موجود امریکی فوج کے مواصلاتی نظام اور مستقل ریڈار سائٹ کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ جنگی جنون میں مبتلا، میناب اسکول کے بعد ایک اور سانحہ ہوتے ہوتے ٹل گیا۔ اہواز شہر کے کینسر چلڈرن اسپتال پر میزائل حملہ، میزائل اسپتال کی حدود میں گرا، بچے محفوظ رہے، عمارت کے ایک حصے میں آگ لگ گئی، بچوں کو رات بھر ریسکیو کیا گیا۔ ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ ایرانی جزائر پر قبضے کے منصوبے کا انکشاف، رپورٹ کے مطابق گزشتہ کئی روز کے دوران ہونے والے اعلیٰ سطح کی بریفنگ میں صدر ٹرمپ کو سفارتی کاوشوں کے ساتھ زمینی فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ایران کے خلاف فوجی دباؤ بڑھانے سے متعلق متعدد تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو جلد شکست دی جائے گی۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور معاملہ طے کرنے کے لیے بھی تیار ہے، تاکہ امریکہ دیکھے گا کہ کوئی سمجھوتہ ممکن ہے یا نہیں۔ امریکہ نے حملے جاری رکھے تو جنگ کا دائرہ نئے محاذوں تک پھیل جائے گا۔ ترجمانی ایرانی فوج محمد اکرمینیا نے کہا ہے کہ ایران نے ابھی اپنی تمام عسکری صلاحیتیں استعمال نہیں کیں۔ دشمن کی کارروائیاں جاری رہیں تو ایران کا جواب حالات کے مطابق اور دشمن کی توقعات سے بڑھ کر ہوگا۔ ایران کا اپنے ہمسائے ممالک یا خطے کی مسلم ریاستوں سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران ہمیشہ علاقائی تعاون اور برادرانہ تعلقات کے فروغ کا خواہاں رہا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کا اولین مقصد ملک کی سلامتی، قومی مفادات اور وقار کا تحفظ ہے۔ اگر ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں موجود انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے خبردار کر دیا۔ ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں قانون شکنی اور عدم استحکام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کے لیے سرخ لکیر ہے۔ خطے کے اب تک محفوظ انفراسٹرکچر کو آہنی وار سے کچل دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز پر ہماری ملکیت اور کنٹرول رہے گا، ایران کا واضح پیغام۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں آبنائے ہرمز ایران کا حصہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ایران سے الگ نہیں کر سکتی۔ یہ اہم بحری گزرگاہ ایرانی کنٹرول میں ایک بڑی کامیابی کے طور پر موجود ہے۔ انہوں نے اس پیش رفت کو شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے فیصلوں کا نتیجہ قرار دیا۔ کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد، پاکستان کا ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کا اعلان۔ دوبارہ کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت ختم ہوئی، نہ ہی غیر مؤثر، کشیدگی وقتی طور پر ہے۔ امید ہے کہ امن اور مذاکرات کی سوچ بالآخر کامیاب ہوگی۔ ایران امریکہ تنازعہ کسی کے مفاد میں نہیں، پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کے نزدیک امن و استحکام کے سوا کوئی متبادل نہیں، تمام تنازعات کا حل بالآخر مذاکرات اور سفارتکاری میں ہی مثمر ہے۔ ٹرمپ کا داماد اور وٹکوف مذاکرات کی آڑ میں مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایران کا الزام۔ امریکی نائب صدر کو خبردار کر دیا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ایران نے جیڈی وینس کو نجی پیغام میں خبردار کیا تھا کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر مذاکراتی عمل تک اپنی رسائی کو مبینہ طور پر مالی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وٹکوف اور کشنر کی موجودگی دائمی ڈیل نہیں ہونے دے گی۔ ویب سائٹ کے مطابق ایرانی حکام نے اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا کہ وٹکوف اور کشنر اہم امور سے اسرائیلی وزیر اعظم کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں ایرانی پروپیگنڈا قرار دیا۔ ایران امریکہ کشیدگی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل 74 روز بھی اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 0.4% اضافے سے $50.28 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت 0.5% بڑھ کر $80.02 فی بیرل تک جا پہنچی۔ ماہرین کا موقف ہے کہ اگر خلیجی ممالک سے تیل کی برآمدات محدود رہیں تو برنٹ کروڈ کی قیمت $110 فی بیرل سے تجاوز کر سکتی ہے۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर शंघाई रवाना तंजीम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म 2026 वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन के लिए आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शामिल। फजल रहमान शोहदा से मुतालिक बयान वापस लें, उनके बयान से हर पाकिस्तानी की दिल आज़ारी हुई। अल्फाज वापस लेने से मौलाना फजल रहमान की इज्जत कम नहीं होगी, मामले को अना का मसला ना बनाए। सीनियर सूबाई वज़ीर शजीद इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, शोहदा की वजह से ही आज हम सुकून से बैठे हैं। शोहदा किसी भी मुल्क का सासा होते हैं, हमारे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन मुल्क के लिए हम मुत्तहिद हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी कवानीन में तरमीम का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात के लिए लीगल रिफॉर्म्स कमेटी फाल कर दी। आम इंतखाबात 2024 में सामने आने वाली कानूनी और आईनी खामियों का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबी कवानीन को मौसर और जदीद बनाने के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन नए कानून साजी पर 3 माह के अंदर अपनी राय देगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सफरी कवानीन सख्त, ज़ायदुल मियाद या मनसूख शुदा नाइकॉब पर पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। FIA ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। पाबंदी बरतानिया, अमरीका समेत तमाम ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर आयद होगी। हुक्काम के मुताबिक गैर मुल्की पासपोर्ट के साथ पाकिस्तानी वीज़ा या करामत नाइकॉब का होना ज़रूरी होगा। पंजाब में कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी की तजवीज़। सूबाई असम्बली में खातून रुकन सारा अहमद की जानिब से करारदाद जमा करवा दी गई। मुसवदे के मुताबिक 16 बरस से कम उम्र बच्चों की जिस्मानी, जहनी, नफ्सियाती और अखलाकी नशोनुमा का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में टेलीकॉम सार्फिन का डेटा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने का इंकशाफ। PTA की शिकायत पर NCCIA की लाहौर में कार्रवाई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 5 मोबाइल फोन्स, 8 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइसेस और 43 मुश्तबा सिम्स बरामद। PTA के मुताबिक जब्त शुदा मोबाइल फोन्स के फॉरेंसिक तजिए में व्हाट्सएप के जरिए खुफिया टेलीकॉम डेटा की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त के शवाहिद सामने आए हैं। बरामद शुदा रिकॉर्ड में शहरियों के फिंगरप्रिंट, शनाख्ती कार्ड की मालूमात और माली लेन देन के शवाहिद भी शामिल हैं। पेशावर में अफसोसनाक वाकया। तहकाल पायान में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान घर के एक कमरे से 6 अफराद की लाशें मिली। कमरे में मौजूद अफराद में मियाँ, बीवी और बच्चे शामिल हैं। मुबैना तौर पर अमवात आग की तपिश और धुएं की वजह से हुई। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं। कराची में डकैती मज़ाहिमत पर डॉक्टर आकाश के कत्ल की तहकीकात। केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान के अहम इंकशाफात। डकैत गैंग का सरगना असलम उर्फ बाबा कायदाबाद का रिहायशी। 12 रोज में बैंकों के बाहर 3 डकैतों की वारदातों का एतराफ। वारदात के बाद छीनी गई रकम तकसीम कर ली। एक मुल्जिम का अपने हिस्से के 1,25,000 रुपये गाँव भेजने का इंकशाफ। मुल्जिम रामचंद के हिस्से में 70,000 रुपये आए, 30,000 मालिक मकान को देने का दावा। कराची में बेरहम लुटेरों का राज। पुलिस स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोकने में नाकाम। सुबह सवेरे सुरजानी टाउन में लूटमार के दौरान 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। जख्मी में 40 साला मोहम्मद नसीम और 45 साला तस्लीम अख्तर शामिल। नॉर्थ कराची में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से रक्शे में सवार बाप बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक कोई सामान या रकम नहीं लूटी गई। बाकी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। आटे का बहरान बरकरार रहा तो 10 दिन बाद कराची वालों को आटा नहीं मिलेगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। आटे के बहरान का जिम्मेदार पंजाब को करार दिया। वफाकी हुकूमत वज़ीर आला पंजाब के अहकामात का नोटिस ले। फ्लावर मिल्स मालिकान की वज़ीर आज़म से अपील। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है कि हुकूमत ने बहरान के खात्मे के लिए इक़दाम नहीं किए तो हड़ताल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। महंगाई से परेशान आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। एक तरफ आटा महंगा, दूसरी तरफ नान और रोटी की कीमतें भी बढ़ गईं। कराची में सादा रोटी 25 रुपए जबकि चपाती 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है। लाहौर में सादा रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए लेकिन तंदूरों पर 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। गंदम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायजा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में इस वक्त गंदम की फौरी किल्लत मौजूद नहीं। मुनासिब कीमतों पर गंदम और आटे की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के तमाम शहरों में आवाम को बाइज्जत सफरी सहूलियात फराहम करने के अज़्म का इज़हार। कहा मज़ीद 5 अजला के अवाम अब इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद होंगे। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम है। 5 साल में कम अज़ कम 5,000 इलेक्ट्रिक बसों का टारगेट है।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रिनिडाद एंड टोबैगो पहुंच गई। कौमी स्क्वाड आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। और बर्फपोश पहाड़, शफाफ चश्मे, कुदरती हुस्न से मालामाल, गांचे का छुपा हुआ दिलकश सयाहती मकाम बुड़ोक सयाहों की तवज्जो का मुंतजिर मगर सहूलियात से महरूम। ज़िला इंतजामिया का बुड़ोक को सयाहती नक्शे पर लाने का आज़म, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए पुरकशिश बनाने की कोशिश है।